Welcome you all to the Department of Collegiate and Technical Education. Myself is Pushpa Jeev, working as a lecturer in Government Polytechnic Chansandra, Bangalore. Today's session is on Bedford Search. It belongs to the Design and Analysis of Algorithms Lab. Course code is 15CS 56P, 5th semester, Computer Science and Engineering Department. As I said, the today's session is on Bedford Search. Bedford Search means uh, Bedford Search means I think you are uh, already studied in the theory classes. Bedford Search is an algorithm used to search a tree or a graph. The Bedford search starts from root node and then traverses into a next level of a graph or a tree. If item found, it stops. Otherwise, it continues with the other node in the same level before moving on to the next level. So, as I said, that the traverses begins from the root node and traverses into the next level of a graph. If item found, it stops. Otherwise, it continues with other node in the same level before moving on to the next level. So, in this Bedford search algorithm, this is the key points you need to remember. Andre nanu Bedford search alli ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ the search always begins from the root node and traverses into the next level of a graph or a tree. If item found, it stops. Otherwise, it continues with other node in the same level. Okay, so ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು highlighter ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So this is a graph. Graph andre ಏನು? Graph is nothing but it is a collection of vertices and edges. So graph means what are the vertices we are using here? S, A, B, C, D. This is an example graph. In this graph, we are using a 5 vertex and 6 edges. Okay. So for this depth first search algorithm, we are making use of Q has a data structure. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ. Q is nothing but what? Q is nothing but it is a first in first the data. It is one of the data structure, linear data structure used to store the items in a first in first out manner. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ always searches starts from the ರೂಟ್ ನೋಡ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಎಸ್ ಅನ್ನ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ರೂಟ್ ನೋಡಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? ಎಸ್ ಎ, ಎಸ್ ಬಿ, ಎಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಏನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆರ್ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಬಿನು ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಿನು ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವ್ದು? ಸಿ. ಸಿ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ಎ ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2. ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. 0, 1 ಮತ್ತೆ 2. So totally how many levels in this?
we have 3 levels. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ 1 0 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಲೆವೆಲ್ 2 1 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆವೆಲ್ 0 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಬೈ ಲೈನ್ ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಏನಂತ ಇದು ರೂಟ್ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ರೂಟ್ ನೋಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡ್ನ ಹೇಗಂತ ತಗೊಂತೀರಾ? ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು UV ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡಿಗೆ. ಸೊ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡ್ನ ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 1, unvisited node you are representing with 0. Okay, so when we are starting with the root node, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ A, B ಮತ್ತೆ C, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ D. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ S 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ A 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ B 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ C 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಇದು D ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. Breadth search starts from a root node, then traversing to next level of a graph or tree. If item found, it stops. Otherwise, it continues with other node in the same level before moving on to the next level. Data structure used in BFS is a queue, as I said. Okay. So the aim of the session is on practical exercises number 6 from your syllabus. What is the aim of the experiment? Print all the nodes reachable from a given starting node in a diagram using BFS method. So now before practical session ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗೆ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, in the breadth first search, what is the data structure we are using? We are using a queue. How it works? Queue will be having a 2 pointer variables, the front end and the rear end. We are inserting a element at the front end and we are removing the element at the rear end. Whenever we are inserting a element, the rear end value will be incremented. When we are removing the element, the front value will be decremented. Okay, so this is a graph. Okay, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ತೋರಿಸಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಎಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ ನ ಏನಂತರ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ we start from visiting S and mark it as visited. Okay, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ A, B ಮತ್ತೆ C ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಿ ನೋಡ್, ಬಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಫ್ರಮ್ S. On this example we have 3, that is A, B and C.
ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಎಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಎನ್ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಎನ್ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ಇದು ಏನ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕ್ಯೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಎಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಸ್ ಇಂದ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ root node S, and then we are looking that what are the ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಬಿ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎನ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ front end, but in this whenever we are inserting a element, the rare value is going to be incremented. Rare ಅಂದ್ರೆ ನಾವು r ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಯಾವುದು ಈ ಸಿ ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಸಿ ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ದು ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನಾವು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಿ ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಎನ್ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೀನು ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2. ಲೆವೆಲ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ 2 ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಲೆವೆಲ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ 3. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಹೌ ವಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಎ nodes from one node to the adjacent node means level by level order at the same level ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ until all the visited nodes, unvisited nodes becomes visited. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ನೋಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ನೋಡು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿ. ಆಯ್ತಾ.
ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಡಿ. ಡಿ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಡಿ ನ ಎನ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ನೋಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, ಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಎಸ್ ನ ಈಗ ಡಿ ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ is left with no unvisited adjacent node. So what we do, we are decay it ಅಂದ್ರೆ ಏನು, we are deleting the element from the queue or removing the element from the queue ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or removing the or deleting the or removing the element from the queue. Okay, so removing the element of the queue ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, so the value is going to be decremented. ಯಾಕೇಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೈಟ್. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡು ಎ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಎ ಐಟಮ್ ಎ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ನ ಎನ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ we have D has unvisited adjacent node, we mark it as visited and encrypt. Okay, so encrypted. So ಇದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇದೇ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು, after visiting all the nodes, we are decaying in all the elements in order to get all unvisited nodes. When the queue gets emptied, the program is over. ಇದು ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ bread process algorithm. Okay, so now we'll see what are the how the algorithm works for the bread process. So the bread process algorithm basis of G implement a bread process traversal of a given graph. So ಇದೇನು bread process ಹಿಂದೆ traverse ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What will be the input we are giving? We are giving graph G with its vertices marked with consecutive integers. ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. In the order they are visited by the BFS traversal, mark each vertex in B with 0. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡ್ ನ ನಾವು 0 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ as I said, unvisited nodes ನ ನಾವು 0 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. UV ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, that is indicating what in the queue that particular, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಿ ಇನ್ ವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ. ದ ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ one vertex to the other vertex. ಆ vertex ಆರ್ ನೋಡ್ ಎಲ್ಲದು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ that is represented by capital V, and each individual vertex
ಇದು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್, ಏನು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್, what you have to do, we are making a recursive call function. That call function is BFS of V. Okay, so BFS of V function is as shown below. So ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, visits all the unvisited vertices connected to vertex V by a path and numbers them in the order they are visited via global variable count. So count value ಹೇಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are incrementing with by 1 or P with count and initializing Q with small v. While the Q is not empty, so ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ನಾಟ್ ಎಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ there is nodes in the graph, more than one nodes in the graph ಅಂತ. For each vertex W ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, V to W. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು V ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ವೈಲ್ ದ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ, ಡು ಫಾರ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ W in V adjacent to the front vertex do. If W is marked with 0, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡ್ ಅಂತ, ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ W in V adjacent to the front vertex do. If W is marked with 0, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನೋಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಇಫ್ W is marked with 0, count plus 1, mark W with count, add W to the Q. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ W ಇಂದ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are encrypting the Q. ಓಕೆ, remove the front vertex from the Q. I already said what we are doing, we are removing the element, remove the front vertex from the Q. So we are inserting a element at the one end and we are removing a element on the other end. Okay, now these are the software requirements to run a program. Operating system now use ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So what are the operating system we are using? Windows. ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ OS ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. how we are doing that, say now we are download the turbo C C++ from the Google and double click on the turbo C. You will get in the setup exe file ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಲಿಂಕ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಮೆನು ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ .c. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆನು ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, Alt F9 ಅಥವಾ ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ Control F9 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಬಂಟು ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಉಬಂಟುನಲ್ಲೂ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಉಬಂಟು ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ Gedit. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ Gedit ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ sudo apt install Gedit ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ gedit file name .c. ಆಯ್ತಾ? ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ಎನಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ .c ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು
ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೈಲ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ cc ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಟು ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ .\a ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So aim of the experiment ಏನು, print all the nodes reachable from a given starting node in a diagram using BFS method. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು BFS ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. int a of 20 ನಾವೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is nothing but an adjacency matrix. This adjacency matrix ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, a of 20 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು n ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಸೋಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಇದು ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದ್ ನೋಡಿಂದ ಒಂದ್ ನೋಡಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನೇ. ಇಂಟ್ n ಮೀನ್ಸ್ n is nothing but a vertex, total number of vertex, how much you are using. ಇದು adjacency matrix ಆಗಿರುತ್ತೆ. ij ಇದೆ, ರೋ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ij ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ 20 ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಂಟರ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0 1 0 1 1 0 ಅಥವಾ 0 0 0 1 0. ಸೊ ಇದು just we are representing an adjacency matrix, boolean values ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು 1 2 3, ಇದಕ್ಕೆ n ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ n 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 3 into 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 3 into 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ರೋ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ 0ನ 1 ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ 5 ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಿದು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ನೋಡು ಅಂತ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ BFS ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ನೋಡು, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆಯಾ, ಇದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಚಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 1 to 2 ಇದು ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ BFS A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅರೆ 1 0 ನ 1 ಇದು 1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಫ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ 5 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡ್ ಇಸ್ ರೀಚಬಲ್, ಹೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಐ ಇದು. ಸೊ ಇದು
ಬರೀ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್, ಇಂಟಿಜರ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ 20. ನಾವೇನು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅರೇ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಇದು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅರೇನ, ಈಗ ಇದು ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, 1 2 3 4 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈಗ 1 ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯೂ ಆಫ್ 20 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ರೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ಇದ್ರೆ 1ಗೆ, 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಎಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಇವರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಸ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ ಯು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗಿದ್ದು ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು 0 ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಇಂದ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಬ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್. ಇದು ಮೇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈಗ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ 4 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 0s and 1s ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ 1 is reachable, ನೋಡ್ 2 is reachable ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀಚಬಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 1 1 there is no path, so 0 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1 to 2 ಏನು, ಈಗ 1 to 2 there is a path existed, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 3 there is a path existed, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 to 4 ಏನಾಗಿದೆ, there is no path existed ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಈಗ 2 to 1 ಆಯ್ತಾ, 2 to 1 ಪಾತ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 to 2 ಏನಿದೆ, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಇದೆ. 2 3ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇದೆ. 2ಗೆ 4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 3 to 1 ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾತ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿದೆ. 3 to 2 ಏನಾಗಿದೆ, 3 to 2 ಪಾತ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿದೆ. 3 to 3 ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 to 1 ಹೇಗೇನ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು 4 to 1 ನೋ ಪಾತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 4 to 2 ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
1 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಏನಾಗಿದೆ 4 to 2 ಪಾತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 to 2 ಪಾತ್ ಇದೆ, ಇದು 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು 4 to 3 ಪಾತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, 4 to 4 ನೋ ಪಾತ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 4 to 1 ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 2 3 4. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 2 3 4 4 ನೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡು ನಾವು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡಿಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 ಇಂದ 2 ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು 2 ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 to 2 ಇದೆ, 1 to 3 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ 2 ಎನ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 3 ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 1 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1 ಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೋಗಿದೆ, 2 ಹೋಗಿದೆ, 3 ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲೂ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಫರ್ದರ್ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ 1 is deleted from the rare end. Okay, again from Q exploration of nodes from 2 unvisited node ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 2 ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂ ಎಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So BFS is a function we are using, and int a of 20 and a of 20. So it's an adjacency matrix. We are representing that. Next int ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. in comma a of ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೇಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ ಏನ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 2020 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ಕಾಮ ಜೆ ಕಾಮ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ printf enter the source, enter the number of vertices. So scanf address of n. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. pgm7 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಡಾಟ್ ಸರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ a 6th program, right? pgm dot c extension. Okay, now scanf. So before that we read for loop for I equals 1, I less than or equal to n semicolon I plus plus. Next for loop j equals 1 semicolon j less than or equal to n semicolon j plus plus. Scanf address of n, sorry, a of I j. I equals 1, I less than or equal to n I plus plus. Visited I
I equals 0. Next printf, we have to read the source vertex, enter the source node. Scanf %d, comma, address of source ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎ ಬೇಫೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎ ಇಸ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಮ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ವಿಸಿಟೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ I less than or equal to n comma I plus plus. Next, if visited of I, visited of I ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಟರ್ನರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, printf node is reachable, printf node %d is reachable comma I. Okay, next else printf node %d is not reachable. Not reachable. Else, so printf, else what you have to do, we have to print. Okay, so printf ಹಾಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So we will print the printf node is not reachable. As we know, in the printf statement ಏನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು close the bracket. Okay, next till here what we are doing, we are returning main function ಮೇಲೆ bfs function. ಈಗ actual bfs function ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು whenever we are calling the bfs function, we have to represent, okay, int a of the adjacency matrix. Again we have to mention inside what and all we are passing the parameters. Okay, ಒಂದು ಇಂಟು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ 20,
next comma int n next ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು I said that what is the data structure we are using a queue that is represent each and every visit. So ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. f, r ಅಂತ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೇರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever we are source vertex ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ರೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. -1 ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಸೊ ವೈಲ್ ಎಫ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 e less than or equal to n v plus plus. Okay, next one condition check ಮಾಡ್ತೀವಿ. if a of u ಆಮೇಲೆ v ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ರೀಚಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, adjacency ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ಯೂನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಬೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಕಂಪೈಲ್, ಆಲ್ಟ್ F9 ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, include ponyo.h. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಸಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸೆಲ್ R9 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ಸೊ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿ. So enter the number of vertices. So enter the number of vertices. Here 4 ಕೊಡೋಣ. Enter the adjacency matrix. 0 1 1 0. Next 1 0 0 1. 4 into 4 matrix ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 0 0 0. ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡು ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡ್ 1 is reachable, ನೋಡ್ 2 is reachable ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ okay. Now enter the number of vertices. ನಮಗೀಗ 3 ಕೊಡೋಣ. 3 ಗೆ adjacency matrix ಕೊಡೋಣ. 0 1 0. ಓಕೆ, 1 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 0 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡು 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Node 1 is reachable, Node 2 is reachable, Node 3 is not reachable. So ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಂಡೋನ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 4 into 4 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ 0 1 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡು 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ 1 is reachable, Node 2 is reachable. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೀಚಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
Thank you for listening.